हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिबा मो फुटा डंगार कहानी पुस्तक। यह हूँ एक आत्मजीवनी पुस्तक। यार लेखक होउछंती लेखक फतुरानंद। तांकर पूरा नाम होउछि रामचंद्र मिश्र। मो फुटा डंगार कहानी आत्मजीवनी पुस्तक। लेखक होउछंती रामचंद्र मिश्र बा फतुरानंद। लेखक फतुरानंद कहीं तांको आत्मजीवनी लेखिले 1974 मसीह लोकरत्न कुंज बिहारी दास अनुरोध क्रमे लेखक फतुरानंद आत्मजीवनी लेखा आरंभ करथिले। तांकर यह आत्मजीवनी पुस्तक रे कटक अंचलर घटनागुड़िक वर्णना करा जायछि। तो 1974 मसीह लेखक फतुरानंद तांकर आत्मजीवनी पुस्तक लिखा आरंभ करथिले। आजिर ए विषय मो फुटा डंगार कहानी। यही पुस्तकटी को आम 7टी अध्याय रे पढ़िबा। आम 7टी अध्याय पढ़िबा जो कि प्रथम अध्याय रही साहित्यिक जीवन, द्वितीय अध्याय रही नाकटा चित्रकर प्रथम प्रकाश। सांग माने आजिर ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिबा एक आत्मजीवनी पुस्तक मो फुटा डंगार कहानी। यार लेखक होउछंती फतुरानंद। आजिर विषय रे आमे मो फुटा डंगार कहानी आत्मजीवनी पुस्तकटीर सेकेंड अध्याय बा पार्ट 2 टी को आमे पढ़िबा। तो सेकेंड अध्यायर ना होची द्वितीय अध्यायर नाम रही नाकटा चित्रकर प्रथम प्रकाश। तो सांग माने आज आ समय नष्ट न करी आमे चलंतु आलोचना करिबा नाकटा चित्रकर प्रथम प्रकाश। यह हूँ द्वितीय अध्याय आत्मजीवनी पुस्तक मो फुटा डंगार कहानी। लेखक होउछंती फतुरानंद। तो लेखक फतुरानंद तांकर ए द्वितीय अध्याय नाकटा चित्रकर प्रथम प्रकाश रे लिखिछंती एही समय रे आमर गोटिए इजमाइल जमी बिक्री होइतिला। से लिखिथिबा नाकटा चित्रकर पुस्तकटी को छपाइबा पई तो बही छपाइबा पई टंका आवश्यक थिला। तांकर गोटिए जमी बिक्री होइतिला। सेथिरु 600 टंका मु खर्च करी बहीटी को डगर प्रेस रे छपाई देली। अर्थात लेखक फतुरानंदଙ୍କର गोटे जमी बिक्री होइतिला। सेई जमीरु तांको 600 टंका मिलिथिला। तो सेई 600 टंका से तांकर नाकटा चित्रकर पुस्तकटी को छपाई देले। बहीटीर दाम 2 टंका थिला। तो प्रत्येक बहीर दाम थिला 2 टंका। नाकटा चित्रकर बहीटीर दाम गोटे बही को 2 टंका लेखाएं बिक्री होतिला। प्रथम बहीटी को नित्यानंद बाबू को बिकिले। यही जो नाकटा चित्रकर पुस्तक बहीटी को लेखक छपाई देले। तो से बहीटी को प्रथम किणिले कि नित्यानंद बाबू 2 टंका देइथिले। से 2 टंकार मिठाई आनी डगर प्रेसर समस्त कर्मचारी को बांटी देले। सबुजाक बही दुकान मानकर बिक्री पाई मु जमा देदेली। बही छपा सरला परे लेखक फतुरानंद सबुजाक बही आनी पुस्तकालय बा बही दुकान गुड़िकर बिक्री करने जमा देदेले। एवं लेखक फतुरानंद तांकर अनेक बंधु माननकु मध्य किछि किछि बही बिक्री करने पाई समस्त को किछि किछि बही बांटी देले। अर्थात सांग माननकु मध्य अधा बही बिक्री करने पाई देदेले एवं अन्य बही गुड़ाक बही दुकान रे मध्य अधा दे देइछंती। सबुजाक बही मो पाखरु चलीगला। मासक पर मोर दौड़ा पर्व आरंभ होला। बही बिक्रीर मासे पर लेखक टंका कलेक्शन बा बहीर पैसा कलेक्शन पाई दौड़ा दौड़ी आरंभ कले। तो प्रथमे लेखक फतुरानंद सबु बही दुकानी मानक ठार उत्तर पाइले जे बही बिक्री होई नहीं, बिक्री हो गले आम पैसा देदेबू। तो बही दुकानी मानकर रेस्पॉन्स आसिला जे बही गुड़ा तो बिक्री होई नहीं, बिक्री हो गले आम बहीर पैसा आपन को देदेबू। तापर लेखक बही दुकानी पर निज बंधु मानक पाखरु बहीर टंका कलेक्शन पे आसिले। बंधु माने उत्तर देले अमुक अमुक मानक आम बही गुड़िक बांटी देइछु, सेमाने निकटरे टंका देबे, सेमानक टंका मु तुमको आसिले देदेबी। बंधु माने मध्य पैसा देले नहीं। तापर दौड़ा दौड़ी नयांथेली गोटे भी बहीर दाम पाइली नहीं। लेखक फतुरानंद परिशेष रे काहारी ठारू मध्य बहीर गोटे टंकार दाम मध्य पाइले नहीं। से तांकर बंधु मानक पाखरु मध्य बहीर दाम पाइले नहीं किंबा बही दुकानी मानक ठारू मध्य बहीर पैसा पाई पारले नहीं। लेखक फतुरानंद परिशेष हालिया होई एठारे उल्लेख करिसंती जे जेउ 600 टंका खर्च करिथिली बही छापिबा पई सेथिरो 6 पैसा मु पाई पारले नहीं। सांत्वना बाणी उपदेश मध्य बहुत पाइली। लेखक तो बही पैसा पाइले नहीं किंतु सांत्वना और उपदेश गुड़िया बहुत पाइले। एमिति कले कौन पैसा मिले, मु जेमिति कहूतले सेमिति करथिले सिना पैसा मिली थांता। एमिति तांकर अनेक सांग मध्य आसी मतामत देले। गोटिए बही दुकानी पाखरे जमा देइथिले एते दौड़िबाको पड़ी न थांता बोली मध्य केतजण मंतव्य देले। बंधु माने प्रत्येक जणे जणे उत्तर देले मु करिवि। सेमानक पाखको दौड़ी दौड़ी मो गोड़र पानी मरीगलाणी। केते जण भी पिंपुड़ी देखाउछंती। मु कोन तुमको मागी जाइथिले कि हो बही करी बोले जो प्रबल इच्छा थिला मोर से इच्छा गुड़िक आज बही दुकानी मानक पई मोर लोप पाईगला बोली लेखक फतुरानंद एठारे कहउछंती। तो एठारे संपूर्ण तथ्यटी है फतुरानंद
ତାଙ୍କର ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଛାପିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜମି ବିକ୍ରି କରି 600 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରେ ତା'ର ଛପେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ବହିଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। 600 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପରେ ବହିଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୋକାନରେ ବହି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପୁସ୍ତକ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଲେଖକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ। ନା ବହି ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ବହି ପାଇଲେ, ନା ବହି ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ମିଳିଲା, ନା ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜର ବିକ୍ରି କରିଥିବା ପୁସ୍ତକର ବହି ଦେଲେ। ପରିଶେଷରେ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 600 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋର ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଛପେଇଲି କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ 6 ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଇଲିନି। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ଓ ପୁସ୍ତକ ଛାପିବାର ଆଗ୍ରହ ଆଶା ପୁରା କମିଯାଇଛି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହି ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବହି ଛାପିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବହି ଦୋକାନ ଅଛି। ସେ ମୋତେ ମୋ ବହି ଛାପିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଡଗରରେ ପ୍ରକାଶିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖାର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ମୁଁ ଏକତ୍ରିତ କଲି। 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା କରି ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁଠାରୁ 60-70 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲି। ବହି ଲେଖି ପଇସା ପାଇବା ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ ସେ କମ୍ ବେଶୀ କରି ନାକଟା ଚିତ୍ରକରର ବହିଟି ବହୁ ଲୋକ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। ଖବରକାଗଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଭଲ ଭଲ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲି। ଏହି ବାଟେ ମୋର ଗ୍ଳାନ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବହିଟି ବଜାରରେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ତହିଁର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରଣଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ରେ ଛପାଇଦେଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ତ ବହି ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିଲା। ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣରେ ତ ବହି ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିଲା। ତ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଟଙ୍କା ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରଣଟିକୁ ଛପାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁ ବନ୍ଧୁ ମତାମତ ଦେଲେ ଯେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କମିଟିରେ ଏହି ବହିଟା ଦାଖଲ କରିଦିଅ। ମୁଁ 3 ଥର ତାହା କଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାହା ଅମନୋନୀତ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବି ବହି ଦାଖଲ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ରାଣ ଖାଇଲି। ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କମିଟି ତାକୁ 3 ଥର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ବା ସେହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଛପାଇଲେ ନାହିଁ ବା ମନୋନୀତ କରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ବାହାରିବା ପରେ ପରେ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଔପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କଟକର ଟାଉନ୍ ହଲ୍କୁ ଆସି ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ଆଖିରେ ସେ ଜଣେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ ନାଁ ଫତୁରାନନ୍ଦ, ତୁମର ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ବହିଟିକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ତୁମର ଆଉ ବହି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଖଣ୍ଡକରେ ତୁମେ ଅମର ହୋଇଗଲ। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ ବେଢ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆହେ ଆପଣମାନେ ଏପରି ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ନୂତନ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଠାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହିଉଠିଲେ, ହଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଥିବା ବହୁ ଅଧ୍ୟାପକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ଦେହ ଜଳିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, 3 ଥର ମୋ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିଲେ, ଅଥଚ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କମିଟିର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେଦିନ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ସବୁ ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ନିଦ ହେବାକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଲା। ରାତିଯାକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବାଣୀ ମୋ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଉଷ୍ମତା ଆଣି ଖେଳାଇ ଦେଉଥିଲା। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମନରେ ଘୃଣାର ନିଆଁ ଜଳାଇଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଔପନ୍ୟାସିକ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ବାଣୀଟି ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହର ଆଣିଛି। ମୋ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଲେଖକ ହୋଇପାରିବି। ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ବାଣୀ ପାଇ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ହୋଇପାରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଡଗର ପତ୍ରିକା କିପରି ଭଦ୍ରକର ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ରୁ କଟକକୁ ଆସିଲା ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ତ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଦ୍ରକର ଗୋପୀନାଥପୁର ପ୍ରେସ୍ରୁ ଡଗର ପତ୍ରିକା କିପରି କଟକ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ମୋର ଲେଖକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାହା ପଠାଉଥିଲେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାପି ଦେଉଥିଲେ। କୌଣସି ଲେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ବାଦ୍ ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଆଦର୍ଶ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ 1949 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ମୁଁ 1949 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଥରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କଟକ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ଘର ବାଟ ଦେଇ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ବାଟରେ ଭେଟ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ସହ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ମୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଲେଖାର ତାରିଫ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ, ଡଗର ପତ୍ରିକା ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଫତୁରାନନ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଏଠାରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡଗର ପତ୍ରିକା ଆଉ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ଟା ଆମର ଏକ ଇଜମାଇଲ ପ୍ରେସ୍। ବାପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହିଲେଣି ଡଗର ପ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନେଇଯାଅ ବୋଲି। ଏଇଠି ଆଉ ଛପା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଡଗର ପଡ଼ାରେ ରହି ଡଗର ପତ୍ରିକାଟିକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଘର ପାଇଲି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡଗର ପତ୍ରିକାଟି ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଘର ପରିବାରର ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରେସର ବା ଚାପ ଫଳରେ ପତ୍ରିକାଟିକୁ ମୁଁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକର ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ଘରଟିଏ ପାଇଲି ନାହିଁ ପ୍ରେସ୍ଟିକୁ ବସାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଡଗରଟିକୁ କଟକ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗ ମନେ ମନେ ଭାବିନେଲି ଯେ ଡଗରଟିକୁ ଆଣି ହେବ, କାରଣ ପିଠାପୁରରେ ଆମର ନିଜ ଘର ଅଛି। ତ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଡଗର ପତ୍ରିକାଟିକୁ ଭଦ୍ରକ ଆଣି ହେବ, କାରଣ କଟକର ପିଠାପୁର ଜାଗାରେ ଆମର ନିଜର ଘର ଅଛି। ତାହା ଦଳାମଣ୍ଡାଇ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପ୍ରଧାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ କହିଲେ, ସେ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ଡଗର ପତ୍ରିକାଟିକୁ ଆଣି ହେବ। କାମ ସୁରୁଖୁରୁ ହୋଇଗଲା। ଡଗର ସମୁଦାୟ କମ୍ପୋଜ ହୋଇଯାଇ କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ରୁ ଛପା ହୋଇ ଆସିଲା। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡଗର ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା, ଡଗର ପ୍ରେସ୍ଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମନୋଜ ଦାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପରିଜା, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ରବି ସିଂ, ସରଳା ଦେବୀ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଆଦି ଲେଖକମାନେ ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିଲେ। କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର, କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ବିନୋଦ ରାଉତରାୟ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦୁନାଥ ଦାସ, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇତ୍ୟାଦି ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଡଗର ପ୍ରେସ୍କୁ ଏକ ତୀର୍ଥଭୂମି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ମୁନି ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ବେଦଧ୍ୱନି ହେଲା ପରି ଡଗର ପ୍ରେସ୍ରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ। ଏ ସବୁ ଲେଖକମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ପଚାରେ କିଏ? ସାହିତ୍ୟର ହାୱା ମୋ ଦେହରେ ଏକ ରକମର ଘଷି ହେଉଥିଲା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆତ୍ମୀୟତା ଅତି ପ୍ରବଳ ହେଉଠିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ଡଗର ପ୍ରେସ୍ଟି ଏକ ମନ୍ଦିର, ଏକ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲେଖକ, କବି, ଔପନ୍ୟାସିକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ସବୁବେଳେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲାବେଳେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କଣାମାମୁଁ ପତ୍ରିକାଟି ଡଗରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2-3ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ କଣାମାମୁଁର ଅଂଶବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେତକ ପଢ଼ି ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଝୁରୁଥିଲି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏବଂ ପତ୍ରାଳାପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି। କଣାମାମୁଁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପୁଣି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା
लेखक फतुरानंदଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଡଗର ପତ୍ରିକା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାନ୍ତକବି ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଥରେ ଏକ ଦମ୍ପତି କାନ୍ତକବିଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଳିବାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇଁ କିଛି ରସଗୋଲା ଆଣି ପାଖ ଘରେ 2ଟି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇ ପାଖ ଘରେ ବସାଇ ଦେଲେ। କାନ୍ତକବି ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କହିଲେ, ଆମ ନିତାଇକୁ ଦେଖୁଛୁ ତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବରା ପକୁଡ଼ି ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ନେଇ ଆସିଲା। ତା'ର ଇଚ୍ଛା ସେ ଏହିପରି ଝିଅଟିଏ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ମଉସା ନିଜ ପୁଅକୁ ଏପରି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଲି। ସେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଜଣକ ସାମାନ୍ୟ ରୂପସୀ ଥିଲେ। କାନ୍ତକବି ଏହିପରି ଟିକି ଟିକି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଦେହରେ ହାସ୍ୟରସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପୁରାଉଥିଲେ। ତ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଜ ପୁଅ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବା ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବା ବା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା କଥା ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥା ସେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଡଗରରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କରୁଣ ରସାତ୍ମକ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଆଦର ପାଏ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରେ କରୁଣ ରସାତ୍ମକ ଗପ ସବୁ ଲେଖିଲି। ତହିଁରେ କିନ୍ତୁ ହାସ୍ୟରସର ପୁଟ ରହିଯାଉଥିଲା। ହସ କାଳିରେ ଲେଖିବା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। କେବଳ ବେଶୀ ଲୋକ ଆଦର ପାଇବା ଲାଗି ମୁଁ ମୋ କଲମର କରୁଣ କାଳି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲି। ଲୋକେ ବେଶୀ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୂଳରୁ ଆଦର ରସିକାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ମୋତେ ରୁଚିକର ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ହସର ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଟ ଥିବା କରୁଣା ରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି। କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ହସ ଗଳ୍ପରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୋପନ ପ୍ରେମ ଅଭିସାର ବିଭ୍ରାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସୁଥିଲା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗଳ୍ପ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ମୋ ମନ ପିତା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଲେଖି ମୋ ମନ ପୁରା ପିତା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ବିରକ୍ତି ହୋଇ କହିଲି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭ୍ରାଟିଆ ଅଭିସାର ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହାସ୍ୟରସ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ନାହିଁ କି? ତାହା କ'ଣ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ? ଏଠାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେତକ ନହେଲେ ହାସ୍ୟରସର ଉଦ୍ରେକ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁ ବସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି, ଆଜିଠାରୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଜନ କରି ମୁଁ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ସବୁ ଲେଖିବି ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ତାହା ହିଁ କଲି। ମୋର ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ବିଲକୁଲ ରଖିଲି ନାହିଁ। ଏପରି କେତେକ ଗଳ୍ପ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କରୁଣ ରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ଚରିତ୍ର ବିହୀନ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଲେଖିଲି ଏବଂ ଆଜି ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଭଳି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ବିହୀନ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଆସୁଛି। ତ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ବିହୀନ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡଗରରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବହୁ ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିଥିଲି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ରର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମତାନ୍ତର ହେଲା। ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମତାନ୍ତର ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ମତାନ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୁଟି ଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବର କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଡଗର ପତ୍ରିକାକୁ ବାର୍ଷିକ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଗର ପତ୍ରିକାକୁ ବାର୍ଷିକ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ଡଗର ପତ୍ରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ଏପରି ଏକ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯେ ତାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବମାନଙ୍କ ମନକୁ ଭଲ ରୂପେ ପାଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡଗର ପତ୍ରିକାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲା।
ଡାକ୍ତର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଏ ଖବରଟି ଦେଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲି। କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡଗରର ଏହି 1000 ଟଙ୍କା ପରିମାଣକୁ 2-3 ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ହାୟ, ସେ ଏକାବେଳେ ତାକୁ ମୂଳରୁ କାଟିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକା ସରକାରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ସେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆଗରୁ MLA ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଡଗର ପତ୍ରିକାରୁ ସେସବୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳୀଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ କରି ଡଗର ପାଇଁ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସେ ଡଗରର ସବୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳୀଚରଣ ଦାସ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ କରି ଡଗର ପାଇଁ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ଡଗର କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ମାଲିକ ବା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଡଗର ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା 1000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଭତ୍ତା ବା ଟଙ୍କାକୁ ସେ ମୂଳରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଅମଳରେ ଡଗର ପତ୍ରିକା କୌଣସି ସରକାରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ତ ପରେ ଡଗର ପତ୍ରିକାଟି ଚଳିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଫଳରେ କିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍କୁ ଆଧାର କରି ଡଗର ପତ୍ରିକାଟି ଧିମେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଆଜିର ବିଷୟରେ ଏତିକି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଡଗର ପତ୍ରିକା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।